भाई बलवंत सिंह राजोआना साहब जी के गृह विखे उन्होंने सत्कारयोग साडे भैन जी कमलदीप कौर जी को अज असी सारे आए हैं और इसका कारण दो बने हैं वड्डे जी कि जिथे जब मैं जेल च रहा उदों मैं महसूस किया कि असी सारी जिन्ने बार गुरु नानक नाम लेवा संगत है, इंसाफ पसंद इंसान है, संविधान च विश्वास रखने वाला इंसान है, वो सारी असी बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ गल जरूर करते हैं मगर बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ परिवारां दी बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ जो कुर्बानी है, जो उन्हां दी एडा वड्डा उन्होंने संघर्ष आपदे पिंडे ते हंडाया भी है, औखा समा उसनूं शायद समझ नहीं सकते। और जब मैं अंदर रहा और जो मैं भाई साहब दी हर धर्म प्रति हर इंसान प्रति मैं कहूँगा जो सत्कार वेखण नूं मिलिया और जो मैं जेल च सुनिया और देखिया, मैं अंदर भी इन्हां नूं दस रहा सी कि असी सारे अपनी जिंदगी च इन्ने बिजी रहने हैं कि साडे कोल अपने परिवारां दे जीआं नाल गल करन दा समा नहीं हुंदा। जिहड़े घर चले जाओ कोई मोबाइल च ऐ लग्या कोई उधर नूं लग्या, ते भाई साहब नूं मैं पक्षियां नाल उत्थे जो गलहरी सी उहदे नाल जिहड़ा भी जानवर सी, जे कोई बांदर सी कुछ सी, हरेक नाल गल करदे वेख्या। उन्हां दी इंसानियत इंसानां प्रति नहीं, हर जी जंत जो परमात्मा दा बनाया है जिह च सास ने सवास ने उहदे नाल गल करदे मैं वेख्या। और रोज़ सवेरे उठ के सब तो पहला रोटियां दाने पानी हरेक प्राणी आस्ते वो पाउंदे सन। और शायद इत्थे कुछ साडे सियासी लीडर ने वो ये गल नूं समझदे नहीं, चलो मैं उस गल ते बाद च आउणा, मगर मेरा अज इत्थे आउण दा मकसद की सी क्योंकि मैं उन्हां नूं वायदा ये मेरा उन्हां नाल वायदा कर लो जां दिल दी सांझ दी गल कर लो, मैं कहा मैं भैन जी होरां दा धन्नवाद ते सत्कार करके जरूर आउणा है क्योंकि जेल च जिन्ना प्रशासन है या जिन्नी एडमिनिस्ट्रेशन है या जिन्ने उत्थे हवालातिया कैदी ने, क्योंकि जेल की अपनी एक वक्री दुनिया। मैं उन्होंने पूछया एक बारी उत्थे जिहड़े प्रशासन के लोग सी, मैं कहा राजोआना साहब वालों कदे कोई थोड़े नाल गुस्सा गिला कोई कहंदे इस तो वध इंसाफ पसंद या कानून पसंद बंदा नहीं होना, जदों बंदी का समा हुंदा 5 मिनट पहला ही आप दा चले जांदे और कहंदे सानू भी जे कोई मुश्किल आउंदी है अंदर कैदियां दे मसले च या हवालातिया दे मसले च ਉਹਦੇ 'ਚ भी राजोआना साहब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। सो ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਕੀਤਾ, रोज़ गुरु महाराज ਦਾ प्रकाश करना, आप दी बाणी पढ़नी, लोकां नूं सत्कार देना प्यार देना और पंथ दी चढ़दी कला दी सदा गल करनी, पंजाब च अमन शांति भाईचारे कानून की गल करनी। वो इंसान दे घर च आके उन्हां दी भैन जी नूं मिल के उन्हां दे बच्चियां नूं मिल के मैं समझदा सी साडी सब दी जिम्मेवारी। मैं आया थोड़े दे इत्थों एक लीडर ने उन्हां नूं भड़काऊ गल तो बगैर कोई गल नहीं आऊगी और अज मेरे जाण तो बाद उहदे ढिड पीड़ जरूर होनी, इसलिए मैं उहदा पहला ही ਉਹਦਾ भी इलाज कर जा, मुड़ के बोलूगा मेरी पिठ पिछे बोलूगा, ਉਹਦਾ स्वाद कोई नहीं, मैं बोल के पहला ही ਚੱਲਿਆ। शायद उन्होंने भी नहीं पता ये ਉਹ ਜਿਹੜੇ भाई साहब ने उन्होंने भाईचारक ਸਾਂਝ ਨਾਲ कुछ नहीं, उन्होंने तो आपदियां वोटां तक ही मतलब है और हर गल नूं हिंदू सिख दे नज़रिए नाल वेखदे, उसे ऐनक नाल वेखदे। बहुत सियाणे जी तुसीं, तां मैं की कहना जी, तुसीं तां एवें नहीं ना मुल्लापुरी हुंदी। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ एक काम ही बन गया कि पाड़ो ते राज करो।
मतलब होर कोई काम नहीं आउंदे। उन्हें भावना भटका के भावना नूं आहत करके आपदा काम करना। मैं ऑन रिकॉर्ड गल कर रहा क्योंकि मैं बड़ियां गल्लां कीतियां। भाई साहब ने एको गल कही कि मेरा जिहड़ा मसला सी वो केवल ते केवल जो श्री अकाल तख्त साहब जो मैं उत्थे वेख्या जिस तरीके नाल श्री अकाल तख्त साहब ढह ढेरी किया गया और अपनियां सरकारां ने जो श्री हरमंदिर साहब च लहू लुहान किया मेरे तो नहीं बर्दाश्त होया। जो दिल्ली ते नस्लकुशी हुई और किवें उस वेले दी कांग्रेस के हुक्मरान दे लीडरां ने राजीव गांधी ने आपे कहता वड्डा दरख्त डिगदा धरती हिलदी है और फौज नूं रोकिया और मासूम बच्चे बच्चियां दी इज्जतां पत्तां लुट्टियां गईयां साडियां धीआं भैणां दी और जो जिउंदा साड़ते गए उन्हां हालातां नूं मुੱਖ रखदिआं जो दिल्ली च जो पंजाब च नौजवान बच्चे बच्चियां नूं घरों लिजा के उन्हां दे फेक एनकाउंटर करते हैं झूठे मुकाबले च मारते हैं कहंदे ये हालात बने क्योंकि लोकां नूं विश्वास ही उठ गया सीगा उस वेले दियां सरकारां दे और उस हालात के करके जो कदम पुट्टे गए जो कुछ होया उहदे वास्ते उन्होंने सज़ा भी पूरी कर ली। और वेखो बाकी तो जाके ना कई बारी कोर्ट च मुकर जाते हैं कि मैं नहीं सी या मैं ये झूठ है उन्होंने जाके आपकी गल नूं कबूलिया मतलब मुकरे नहीं है जो उन्होंने उस समय जो भी हालात बने उस गल नूं कबूलिया सच दे नाल खलोते रहे आपकी सच्चाई पेश की और कहते हाँ आ काम मैं इस कारणा करके किया मगर अखीर च संविधान की कहता कि उम्र कैद एक बारी मिल सकती है एको जुर्म दियां 27 साल सज़ा नहीं मिलती। तो अज जेड़े लोग जे संविधान च विश्वास रखते हैं जिमें राजीव गांधी दे किलरस की गल चलती है कि उन्हों की रिहाई शुरू हुई है इस तरह जे संविधान सब तो उत्ते है तो फिर संविधान की भी रखवाली होनी चाहिए और इस तरीके नाल उम्र कैद की जिहड़ी 27 साल डबल सज़ा कोई भी बंदी सिंह जिहड़ा कट चुकिया। प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर जी की रिहाई नहीं हो रही। आम आदमी की सरकार दिल्ली च उन्हां दा विरोध करती है कित्थे केंद्र की सरकार किसी का विरोध करती है। इसलिए इन्हां सारे बंदी सिंघां दे भाई बलवंत सिंह राजोआणा प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर जी होर जिन्ने भी ने उन्होंने 27 28 साल 30 साल सज़ा पूरी हो गई है उन्हों की रिहाई होनी चाहिए है। सारे इंसाफ पसंद लोग क्योंकि ये भी आपके परिवारों च वापस आके एक जिंदगी आपकी बतीत करन ये साडी सब की मंग। और देखो मैं जेल चों बाहर आ गया मेरी उदों तक तसल्ली नहीं जदों तक बंदी सिंघां की रिहाई नहीं हो जाती। और मैं रोज़ अरदास करदा कि सच्चे पातशाह बड़ा लंबा समा जेल च रहे और इंटरनेशनल कानून भी बड़े क्लीयर ने कि इन्ना चिर कोई जेल च नहीं रखा जा सकता। सो इन्हां दी रिहाई वड्डे पद्धर ते जिथे असीं मंग करते। और मैं जिहड़ी अगे गल कर रहा सा थोड़ी गल विच रह गई कि राजोआणा साहब अंदर आउण तो पहला एक बड़े थोड़े पत्रकार होए आ मुल्लापुरी साहब तुसीं जाणदे होणे सरहंदी साहब भूषण सरहंदी जी जिन्हां ने 30 अखबारां दे ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ये फेक एनकाउंटर्स होए तदे कई अफसरां नूं अज तक मुड़ के 20 साल बाद 15 साल बाद CBI कोर्ट ने हाई कोर्ट ने मुड़ के सजावां भी दित्तियां कई अंदर भी रह के आए। इसलिए जिहड़ा इस नूं गलत रंगत देण दी कोशिश करदा इहनूं आपदी छोटी सोच करके वोटां वास्ते फायदा लैण दी गल करदा उह तो बचो और गल संविधान दी होवे। संविधान सब तो उत्ते इन्हां दी बंदी ਸਿੰਘਾਂ दी रिहाई होनी चाहिए। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ
ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਲੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਦੇ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਤਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜੀ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਦੀ ਚੱਕੀ ਧੋਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ 2-2:30 ਵਜੇ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਲੰਘ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਸੋਟਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਵੇਖੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਐ ਜਿਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਦੇ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 85 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ, ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 85 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਰਸਤਾ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਬੱਗੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਜੀ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਇਹ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸੂਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖੀ ਦਿਖਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਲਾ ਵਕੀਲ ਰੋਧਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰ ਮਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਰਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 550 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਰਵਨੀਤ ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਕੱਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ? ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ 8% ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਆਸ਼ੂ ਪਿੱਛੇ ਐਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੀਤੇ ਐਡੇ ਆਰੋਪ ਨੇ, ਉਹ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਔਰ 28 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਐਡੇ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਉਡਾਰੀ, ਮਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਲਰਸ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਕੁਛ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 95 ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਰੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਦੀ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਕਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝੋ। ਭਾਜਪਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਤੇ ਆ, 2 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਮਗਰੋਂ ਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਮਗਰ ਜੇ ਚਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ। ਦੇਖੋ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਔਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਹ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਦੱਸੋ, SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ MP ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ MP ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਦਾ, SYL ਦਾ ਬੂੰਦ ਕੱਲੇ ਨੁੱਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਢਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜੇ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਹੱਕ ਮਿਲੂ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜਾਊ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ SYL ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਸਾਸੀ ਸਵਾਲ ਸਰ,
ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਕਿ ਅਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੀਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਂਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਡੀਜੇ ਸਾਹਿਬ ਐਨਐਸਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਛ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਭਾਈ। ਇਹਦਾ ਡੀਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ, ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਧੀਆ ਕਿਹਦੇ ਮਾੜੇ ਆ? ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ? ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਜਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਚੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਾਓ। ਅੱਜ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇਲਾਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ CHC PHC ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ ਭਰੋ ਤੇ ਆਪੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਸਿਮਰ ਬੈਂਸ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੋਗੇ? ਹੈਂ? ਅੱਜ ਮਿਲੋਗੇ ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਲਿਖ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮੀਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਦੇਣਾ। ਸੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰਾ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾ ਰਹੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਜਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਛੱਲਾ ਆਓ ਫੇਰ ਦੱਸੋ।